Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dev Education। पिलामाने आपण माने तो जानिछंती नवेम्बर मास फास्ट वीक रे आपण मानकर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 हेबो एवं नवेम्बर मास फोर्थ वीक रे लागी फोर्थ वीक रे आपण मानकर समेटिव असेसमेंट 1 हेबो लागी एटा जानछंती नवेम्बर मास फास्ट वीक रे आपण मानकर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 हेबो एवं नवेम्बर मास फोर्थ वीक रे आपण मानकर समेटिव असेसमेंट 1 हेबो। ए फॉर्मेटिव असेसमेंट रो फुल मार्क 20 एवं समेटिव असेसमेंट रो फुल मार्क होची केते 50 लागी। तो वर्तमान पिला माने आमे एई फॉर्मेटिव असेसमेंट पई प्रिपरेशन करिबा एवं फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 सरीगला परे आमे समेटिव असेसमेंट 1 पई आमे प्रिपरेशन करिबा हैला कि ठीक अछि। अच्छा पिला माने वर्तमान आमे FA2 रे आमे साइंस रे थिबा किछि विषय को आमे डिस्कस करिबा जहाँकि एई फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 रे आपण मानकर जीव विज्ञान तृतीय अध्याय परिवहन संचालन एवं चतुर्थ अध्याय रेचन है कि सेहीपरि पिला माने आपण मानकर फिजिकल साइंस रे भौतिक विज्ञान ले है कि तृतीय अध्याय धातु अधातु है तापर अध्याय चतुर्थ अध्याय कौन अच्छी कार्बन और यार कंपाउंड विषय रे आमे एई फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 पई आमे पढ़िबा है कि वर्तमान पिला माने आमे एई तमरो जीव विज्ञान बही लाइफ साइंस बही रो तृतीय अध्याय परिवहन और संचालन उपरे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबा जहाँकि परीक्षा दृष्टिकोण आपण मान पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हबो एवं ता परे परे आमे किछि MCQ को आमे प्रैक्टिस करिबा जहाँकि पिला मानकर आपण मानकर 200 प्लस MCQ एठारे अछि हला कि सेति पई पिला माने भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। मो YouTube चैनल देव एजुकेशन को नुआ करी देखुतले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जय भूलंतुनी साइड थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु जाफल कि अपकमिंग वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे सर्वप्रथमे पहुंच जिवो। पिला माने वीडियोटी को निजर सांग साथी मानक सहित बहु परिमाण रे शेयर करंतु। माने ए जीव विज्ञान लाइफ साइंस बहिर तृतीय अध्याय परिवहन संचालन प्रथम पॉइंट को देखंतु जहाँकि आपण मानकर पिला माने परीक्षा दृष्टिकोण बहुत ही इंपोर्टेंट है पारश्रुति जहाँकि ऑस्मोसिस पिला माने टिके इंग्लिश टर्म गुडी को मन रखिबे कहीं ना तमर तो बे 10th लगी आ परे जतले +2 पढ़िबो ना सेतबेले तमर एही इंग्लिश टर्म गुडी को जानिथिले आपण मानक पई बहुत ही हेल्पफुल हबो लगी बुझबारे सहज हेबो लगी ठीक अछि। अच्छा देखो तो बोलाने पारश्रुति ऑस्मोसिस एही पद्धति रे मूल लोमरे थिबा अधिक सांद्रता विशिष्ट कोष जीव को कम सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण प्रवेश करि थाए कोन कहला ऑस्मोसिस देखंतु एही पद्धति रे कोन होना मूल लोमरे थिबा अधिक सांद्रता विशिष्ट जीवकोष को कम सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण प्रवेश करि थाए हैला कि। अच्छा परवर्ती पॉइंट पिला देखंतु 2 नंबर जाइलेम हैला कि मूलर जाइलेम टिश्यू रे जलर द्रवण प्रवेश कले ताहा एक अविच्छिन्न संस्था माध्यम रे उद्भिदर जे कोनोसी अंश को जाई थाए कोन कहला जाइलेम मूलर जाइलेम कोन करे टिश्यू रे जलर द्रवण प्रवेश करले ताहा एक अविच्छिन्न संस्था माध्यम रे उद्भिदर जे कोनोसी अंग को जाई थाए। पिला माने जाइलेम रो काम होची जे चेर कौन करिवो माटी तळु जल और खनिज लवण आनी विभिन्न अंग प्रत्यंग पाख पठाई थाए एटा होची ए जाइलेम संवाही नळी जो जाइलेम अछि एटा होची तार काम तळु ऊपर को नब हैला कि फ्लोएम रे कोन हबो खाद्य प्रस्तुति परे से खाद्य गुडी को सब विभिन्न अंग पाख को पठाई थाए हैला कि विभिन्न अंग पाख पठाई थाए हैला जीव जाइलेम रे फेरिबो फ्लोएम रे हैला कि मन रखिबे हैला कि
परवर्ती पॉइंट पिलाମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା 4 ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଚେରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଣ୍ଡ ଦେଇ ପତ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ହେଲା କି ଏବଂ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏହି ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସମ୍ବାହୀ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଠାଇଥାଏ ହେଲା କି ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇଟା 4 ପ୍ରକାର ସରି ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ନଳୀ ଅଛି ଏଇଟା 4 ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦନ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟି ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା +2 ଅଛି ହେଲା କି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ +2ରେ ବହୁତ ହିଁ ଇଜି ହୋଇଯିବ ହେଲା କି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ +2 ଲେଖା ଥିବ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟଟା ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଇଲାଣି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଉ ଯେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଛେଦନ ଉଚ୍ଛେଦନ ମାନେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆପେ ଆପେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦନ ହେଲା କି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଉଚ୍ଛେଦନକୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଯେ ପତ୍ରର ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପୁଲ୍ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ବିଶେଷତଃ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଜନିତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ହେଲା କି ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କାର ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହେଲା କି ବିଶେଷତଃ ପତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ପତ୍ରରେ ହେଲା କି ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଜନିତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଚାପ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଜନିତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପୁଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସକ୍ସନ୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଲା କି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରର କୋଷରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ତାମାନେ ପତ୍ର ତାର ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ ଯେଉଁ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରୁ ତାହାର ଉପର ଅଂଶକୁ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରୁ କ'ଣ ହେବ ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ ଯେଉଁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହେବ ହେଲା କି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ମୂଳରୁ ଉପରକୁ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସକ୍ସନ୍ ପ୍ରେସର୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ବୁଝିଲା କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ମୂଳଜ ଚାପ ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର୍ କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ମୂଳଜ ଚାପ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୂଳଜ ଚାପ ବା ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର୍ କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଅଧାରୁ କାଟିଦେବା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୂଳଜ ଚାପ ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିଅର ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସରଣ ଚାପ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ ଫଳରେ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବିସରଣ ଚାପ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଲା ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଉଛି କେମିତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ
जल पत्र कौन कर जल को तार स्तोम माध्यम निर्गत करुच्ची से जो जलक्षय होगा कि से कौन होना पत्र फलक जलर जो विसरण जनित चाप सृष्टि हुए ता फल पत्रर शिरा प्रशिरारू जल पत्र फलक आड़ को गति करे यह विसरण चाप बोली कुहा जाए है कि। अच्छा परवर्ती पॉइंट पिला देखु उच्छेदन स्रोत ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कौन ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम है पत्र पृष्ठ उच्छेदन जनित आकर्षण जोगु मूलरू पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित हुए यह उच्छेदन स्रोत बोली कह जाए कौन जे पत्र पृष्ठ उच्छेदन जनित आकर्षण जोगु कौन हुए ना मूलरू है मूलरू पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित हुए यह उच्छेदन स्रोत बोली कह जाए ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम है कि। अच्छा तापर पिला देखु सशक्ति बल कहेसिव फोर्स है कि उद्भिदर जाइलेम नली मध्य जल अणु मानक मध्य जो आकर्षण बल द्वारा उच्छेदन स्रोत संभव होता है ताकू सशक्ति बल बोली कह जाए कौन आउ थे कहीदेवा सशक्ति बल कोहेसिव फोर्स उद्भिदर जाइलेम नली मध्य जाइलेम कौन कर जल को तलू ऊपर को नब है जल अणु मानक मध्य जो आकर्षण बल द्वारा उच्छेदन स्रोत संभव होता है लगी उच्छेदन स्रोत द्वारा कौन हुए जल तल ऊपर जाए जो अणु मानक द्वारा ये आकर्षण बल कौन हुए उच्छेदन स्रोत संभव होता है ताकू पिला माने कौन कहती सशक्ति तत्व बा कोहेसिव फोर्स बुझे क्लियर। अच्छा पॉइंट पिला माने देखु संलग्न बल एडहेसिव फोर्स जल और जाइलेम भित्ति मध्य जो आकर्षण बल द्वारा जल सर्वदा भित्ति सह लगी रहे और सहजरे छाड़े नहीं ताकू संलग्न बल कह जाए आउ थे देखो एडहेसिव फोर्स जल और जाइलेम भित्ति मध्य है जो आकर्षण बल द्वारा जलटा कौन हुए सर्वदा भित्ति सह लगी रहे एवं से जो कनेक्शनटा सहजरे छाड़े नहीं ता कौन कह जाए संलग्न बल बा एडहेसिव फोर्स बुझे। अच्छा परवर्ती पॉइंट पिला देखु पोषकर स्थानांतरण है ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन पोषकर स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण द्वारा प्रस्तुत खाद्य ताहार विभिन्न अंश को फ्लोएम नली द्वारा परिवाहित होता है यह पोषकर स्थानांतरण कह जाए जे पिला माने जल को किए नहीं जीव जाइलेम टिश्यू है आउ तापर नहीं गला पत्र जो खाद्य प्रस्तुत कर पत्र जो खाद्य प्रस्तुत कला ताकू विभिन्न अंग प्रत्यंग पाक पठेब कि नहीं ना पठेबनी है जो टिश्यू मध्यम पठेब है सी हूँ फ्लोएम टिश्यू है बुझे ना यहाँ हूँ पोषकर स्थानांतरण जहाँकि फ्लोएम नली मध्यम ही होता है बुझेगा क्लियर। अच्छा परवर्ती पॉइंट पिला माने देखु 13 ऊर्ध्व परिवहन अपवार्ड ट्रांसपोर्टेशन कौन अपवार्ड ट्रांसपोर्टेशन जे उद्भिदर जो प्रकार परिवहन द्वारा जल और पोषक पदार्थ तलू ऊपर को परिवाहित हुए है तलू ऊपर को जीव ऊर्ध्व पा तलू ऊपर को जीव ताकू कौन कहते ऊर्ध्व परिवहन बुझेगा अपवार्ड ट्रांसपोर्टेशन है सेहीपरि पिला माने निम्न परिवहन ऊपर तलू को आसब है कि। अच्छा देखु निम्न परिवहन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन उद्भिदर जो प्रकार परिवहन द्वारा जल और पोषक पदार्थ उपरू तल को परिवाहित होता है ताकू निम्न परिवहन बा डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन बोली कह जाए है कि। तापर पिला माने सेहीपरि पार्श्व परिवहन लैटरल ट्रांसपोर्टेशन है कि उद्भिदरे जो प्रकार परिवहन द्वारा जल और पोषक पदार्थ वृक्षर विभिन्न अंश को परिवाहित हुए ताकू कौन कहती पार्श्व परिवहन देखु पिला माने 3टा पॉइंट ऊर्ध्व परिवहन तलू उपरू निम्न परिवहन उपरू तलू है पार्श्व परिवहन माने विभिन्न स्थान को गोटे स्थान विभिन्न जगह जाऊथबो है। अच्छा प्रति पॉइंट पिला माने देखु मानोमीटर जो उपकरण द्वारा गछ मूल
ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମୂଳଜ ଚାପକୁ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାନୋମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ କ'ଣ ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବେ, ମାନୋମିଟର ମୂଳଜ ଚାପ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କି ମାନୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧମନୀ ଆର୍ଟେରୀ ହେଲା କି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ତନ୍ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ରକ୍ତ ବହନ କରି ନେଉଥିବା ରକ୍ତନଳୀମାନଙ୍କୁ ଧମନୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଧର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଲା କି, ଏଇଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧମନୀର କାମ, ଆର୍ଟେରୀର କାମ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଯେ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରା ଭେନ୍ର କାମ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଧମନୀ ଆର୍ଟେରୀ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ତନ୍ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ରକ୍ତ ବହନ କରି ନେଉଥିବା ରକ୍ତନଳୀମାନଙ୍କୁ ଧମନୀ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏ ତନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା। ଏଥିରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ, ତା'ମାନେ ଏ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ବେଗଟା ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଶିରା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କହିଲି ତନ୍ତୁରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ହେଲା କି, ତନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ରକ୍ତ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ନଳୀମାନଙ୍କୁ ଶିରା କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ଏ ଶିରାରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଧୀର ଥାଏ ହେଲା କି, ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଅଧିକ ହିଁ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରକ୍ତ କୈଶିକ ବା କ୍ୟାପିଲାରୀ ହେଲା। କ'ଣ ଆଉ କାମ? ଧମନୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରୁ ତନ୍ତୁରେ ରକ୍ତ କୈଶିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଧମନୀରେ ଏ ରକ୍ତ କୈଶିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି। ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଶିରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଲାରୀ ହେଲା କି, କ୍ୟାପିଲାରୀ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କିଛି ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ନା ଅଳିନ୍ଦ ବା ଆର୍ଟେରିୟମ୍ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା କି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଉପର ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅଳିନ୍ଦ। ତଳ 2ଟି ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନିଳୟ ହେଲା କି। ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଅଳିନ୍ଦ, ତଳ ପାର୍ଟକୁ ନିଳୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାର ଉପର 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଅଳିନ୍ଦ, ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ନାମରେ ନାମିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଧର ଏଇଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଲା କି, 4ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହେଲା, ଉପର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଜାଣି ହେଲା ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଳୟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ହେଲା କି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ଏହାର ତଳ 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନିଳୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଓ ବାମ ନିଳୟ ନାମରେ ନାମିତ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଧର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଲା କି ହେଲା, ତଳ 2ଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲା କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ହେଲା କି। ରୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ହେଲା କି। ଏଟା କ'ଣ? ଏଇପଟଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ନିଳୟ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଉପର 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଂଶଟି କ'ଣ? ଏ ଅଂଶଟି ଉପର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଳିନ୍ଦ। ଉପର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଅଳିନ୍ଦ, ତଳ ହେଉଛି ନିଳୟ ହେଲା କି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ବାମ ଡାହାଣଟି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା କି। ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ହେଉଛି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା କି। ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଡାହାଣ ପଟ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ପଟ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ପିଲାମାନେ ପିକ୍ଚରରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, এইটা হচ্ছে উপর পার্ট অলিন্দ, তল পার্ট হচ্ছে নিলয় ହେଲା କି କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ପାଖୁଡ଼ା କପାଟିକା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା,
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି କପାଟିକା ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ କେବଳ ନୀଳୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା କି ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ। ପିଲାମାନେ ଆର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଆର ଲୋକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ଅଛି ନା ହେଲା ଏଇ ଚାମ୍ବର ଆଉ ଏଇ ଚାମ୍ବର ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ହେଲା ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ହେଲା କି 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ହେଲା କି ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା ବାମ ନୀଳୟ ହେଲା କି ଏଇ ଚାମ୍ବରରୁ ଏଇ ଚାମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ କରିବ ନା ହେଉଛି 2 କପାଟିକା ବିଶିଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ହେଲା କି କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନୀଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି କପାଟିକା ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ କେବଳ ନୀଳୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା କି କ୍ଲିଅର ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ସେମିଲୁନାର ଭାଲ୍ଭ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ନୀଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କପାଟିକା କ'ଣ କହିଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ନୀଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କପାଟିକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ରକ୍ତବାହିନୀ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଥାଏ। ଯେଟା କେଉଁ ପାର୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା କି ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେଲା କି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନ ସିଙ୍ଗଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହେଲା କି ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା କି ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ 4 1 2 3 4 ହେଲା କି ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ରକ୍ତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା ଏଥିରେ ଥରେ ମାତ୍ର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି ଏଥିରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ 2 ଥର ହୋଇଥାଏ 2 ଥର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଡବଲ ସାର୍କୁଲେସନ୍। ଦେଖିଦେବା ମଣିଷ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଥରେ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାହା 2 ଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା କି ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ 2 ଥର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତଚାପ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା କି ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଧମନୀ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ହେଲା ଧମନୀର ବାଉଣ୍ଡେରୀରେ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା କି ଏହାର ରେଞ୍ଜ କେତେ ଯେ 120/80 mmHg ମନେ ରଖିବେ 120/80 ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ପ୍ରେସର ହେଲା କି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହୁଏ ହେଲା କି ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା କି
जो संकोचन प्रसारण हुए ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳରେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ସାଧାରଣତଃ 120 mm ପାରଦମାନ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ ଯେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। କେତେ ସେଇଟା ପରିମାଣ କେତେ 120 mm ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେହିପରି ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଶିଥିଳନ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ହେଲା କି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଶିଥିଳନ ବେଳର ବଳକା ରକ୍ତର ଚାପକୁ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳର ଚାପ କେତେ, ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ହେଉଛି 80 ହେଲା, 80 mm ହେଲା କି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ତାର ମାପ ହେଉଛି 120 mm, ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଉଛି ଶିଥିଳନ ବେଳର ଚାପ, ମାପ ହେଉଛି 80। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା 120/80 mmHg ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଲା କି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହାଇପରଟେନସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୋଲି କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଉଛି ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ ହେଲା କି। ରକ୍ତଚାପ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି, ଧମନୀରେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ଅଛି ସେ ୱାଲ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଚାପ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହେଲେ ରକ୍ତଚାପଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧମନୀ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ହେଲା କି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧମନୀର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଯଦି ରକ୍ତଚାପଟା ବଢ଼ିଯାଏ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଧମନୀ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ହେଲା କି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର ହେଲା କି, ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ମପାଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମପାଯାଏ ତାକୁ ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତଚାପ କେତେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ 120/80 mmHg। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହେଲା। ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଥିଳନ ଜନିତ ଚାପ। ମନେ ରହୁଛି, କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ହେଲା କି, ଯାହାକି ରକ୍ତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର କାମ ହେଲା କି। କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତ ହେଲା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ଆସିକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଏ ନା, ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖିବ ଯେ ରକ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ବସିଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ରକ୍ତଚାପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳା ପଡ଼ିକି କିଛି ଦିନ ପରେ ବକଳା ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ, ନୂଆ ଚର୍ମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର କାମ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କ'ଣ କଲା, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ହେଲା କି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହିପାରିନ୍ ହିରୁଡ଼ିନ୍ ହେଲା କି, ଇଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଅଣୁଚକ୍ରିକା ହିରୋର ଭୂମିକା ନିଏ, ତେବେ ଏ ହିପାରିନ୍ ହିରୁଡ଼ିନ୍ ଇଏ ଭିଲିଆନର ଭୂମିକା ନେଇଯିବେ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 33 ପଏଣ୍ଟ, ହିପାରିନ୍, ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିପାରିନ୍ ନାମକ ପୁଷ୍ଟିସାରର
ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିଏକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏ ଭିଲିଆନ୍ ଭଳି କାମ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ ହେଲା କି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟପିକକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି? ହିରୁଡ଼ିନ୍। ଜୋକ ଲାଳରେ ଥିବା ହିରୁଡ଼ିନ୍ ନାମକ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଜୋକ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏ ହିରୁଡ଼ିନ୍ଟା ହେଉଛି ଜୋକ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ହିପାରିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରେ? ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଇଏ କ'ଣ କରେ? ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇଏ ହିରୋର ଭୂମିକା ନିଭାଏ ହେଲା କି। ଏ ହିପାରିନ୍ ହିରୁଡ଼ିନ୍ ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ଭିଲିଆନ୍ର ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି ହେଲା କି। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କ'ଣ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା RBC, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପୁକଲ୍ସ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହେଲା କି। ଏଇ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା RBCର ଆବରଣରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, A ଆଉ B। ମନେ ରହିଲା, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଯେ RBCରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ତାକୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଯେ ରକ୍ତର ପ୍ଲାଜମାରେ ଦୁଇଟି ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ? RBCରେ ଥାଏ। ଆଣ୍ଟିବଡି କେଉଁଠି ଥାଏ? ପ୍ଲାଜମାରେ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କୋଭିଡ଼ରୁ ରିକଭରି ହେଇକି ଆସିଥିବା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ହେଲା କି। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ଆଣ୍ଟିବଡି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ହେଲା କି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ? RBCରେ ଥାଏ। ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ଲାଜମାରେ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ RBC ପ୍ଲାଜମା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତୁମେ +2ରେ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମ ବହିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବ୍ଲଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ହେଲା କି। ହେଲା, ବ୍ଲଡ଼ରେ ତୁମର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ ହେଲା କି। ଏପଟେ କ'ଣ ଥାଏ? ଯେ ତୁମର RBC ଥାଏ, WBC ଥାଏ, ତା ସହିତ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା କି। ପ୍ଲାଜମା ହେଉଛି 55% ହେଲା, RBC ହେଉଛି 41% ହେଲା, ଆଉ WBC ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି? 4%। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସ +2ରେ ପଢ଼ିବ ଯେ ରକ୍ତରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲାଜମା ବେଶୀ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେଇଥିରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ହେଲା। କୋଭିଡ଼ରୁ ରିକଭରି ହୋଇଥିବା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? RBC ଥାଏ, WBC ଥାଏ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଥାଏ। RBC ଥାଏ 41%, WBC ଏବଂ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଥାଏ କେତେ? 4%। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ତୁମର ପ୍ଲାଜମା କେତେ ଥାଏ? 55% ହେଲା କି। RBC କେତେ ଥାଏ? 41% ହେଲା। WBC ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କେତେ ଥାଏ? 4%। ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ +2ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବ ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ RBCରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ଲାଜମାରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ରକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଏହା 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା A, ଗୋଟେ ହେଲା B, ଗୋଟେ ହେଲା AB, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା O। AB O। ବୁଝିଲା? କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ସର୍ବଜନ ଦାତା
माने यूनिवर्सल डोनर जे ओ रक्त वर्गटा से कौन करिबो ना कौन प्रकार आंटीजेन नथिबारु एमाने समस्तंकु रक्त देई परिबे ओ केवल ओ रक्त वर्ग ठारू रक्त ग्रहण करि परिबे। पिला माने मन रखिबे जे आमे कहंती ओ हेउची यूनिवर्सल डोनर जे ओ कौन करिबो जे समस्तंकु रक्त दान करि परिबो केवल ग्रहण करिबो ओ ठारू काहेकि जे ओ रक्त वर्ग रे कौन प्रकार आंटीजेन नथिबारु हैला ओ कौन करिबो समस्तंकु दब किंतु ग्रहण करिबो ओ ठारू हैला सेथिपाई ओ को कौन कहते यूनिवर्सल डोनर है कि कौन सर्वजन दाता ए ओ कौन समस्त को रक्त दे पार केवल ओ समकक्ष ठारू ग्रहण करा सेहीपरि सर्वजन ग्रहिता समस्त ठारू ग्रहण कर किए ए बी है कहीं पिला माने ए बी रक्त वर्ग रे कौन प्रकार एंटीबॉडी नथिबारु एमाने समस्त ठारू रक्त ग्रहण करें केवल ए बी वर्ग को रक्तदान करें। मन रखिए पिला माने जे कारण आकु सर्वजन दाता ओ को कहीं कहगला ए बी को ग्रहिता कहीं कहगला जे ओ रक्त वर्ग रे आंटीजेन नहीं से कौन से समस्त को रक्तदान करें ए बी कौन ताठाई आंटीबॉडी नहीं से समस्त ठारू रक्त ग्रहण करें केवल दब क्या ए बी को दान है कि अच्छा प्रति पॉइंट पिला मन देखंतु आरएच रक्त वर्ग आरएच ब्लड ग्रुप कौन लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी रेड ब्लड सेल बा रेड ब्लड कर्पिकल्स है कि लोहित रक्त कणिकार बाह्य आवरण रे आरएच आंटीजेन रे उपस्थित थिबा मनुष्य को आरएच प्लस और आरएच आंटीजेन नथिबा मनुष्य को आरएच माइनस भाव वर्गीकरण करा जायछि। अर्थ पिला माने आरएच आंटीजेन जहाँ पाखर अच्छी ताकू आरएच प्लस कहगला जो मनुष्य पाखरे आरएच आंटीजेन नहीं ताकू आरएच माइनस बोली कहगला जहाँकि आरएच रक्त वर्ग है कि क्लियर। अच्छा पिला माने एठारे जो पॉइंट गुडी को आमे सब डिस्कस कले ताकू आउथर आमे संक्षेप रे देखिदबा। पारश्रुति पद्धति रे मृत्तिकारु जल और पोषक मूललोम मध्य को प्रवेश करे है कि अच्छा स्तोम कौन स्तोम होची उद्भिद रे उच्छेदनर मुख्य अंग है स्तोम माध्यम पत्र कौन करे देखिए पत्र रे देखिए पत्र गोटे छोट छोट रंध्र थाए जो पिला माने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे अछंती से पिला मानकु पत्र थिबा स्तोमर मु गोटे वीडियो दे देबी से माने से वीडियो को देखि पारिबे सेथिपाई पिला माने आम व्हाट्सएप ग्रुप देव एजुकेशन ले जॉइन होंतु हला जॉइन हेबा पाई मो सह जोगाजोग करंतु जे जानि पारिबे गोटे पत्रर स्तोम कोन से कोनाटा छोट छिद्रटा कोठी अछि हला कि से छिद्र माध्यम कौन हुए गैस विनिमय हुए आ जलर मध्य उच्छेदन प्रक्रिया मध्य होइथाय। परवर्ती पॉइंट उद्भिद रे संश्लेषण हेउथबा स्थान को पोषकर उत्स बोली कुहा जाए है कि अच्छा नेक्स्ट उद्भिद रे पोषक व्यवहृत हेउथबा स्थान को जमा रक्त अंश कुहा जाए एटा मन रखिबे है कि जो ठारे पोषक व्यवहृत हेउथाय ताकू रक्त जमा अंश बोली कुहा जाए। नेक्स्ट उद्भिद रे पोषक परिवहन पाए तीनोटी तत्वर अवतारण रही कौन तीनटा तत्व जे कौन संशक्ति तत्व है मूलज चाप कैशिक आकर्षण है कि उद्भिदर मूलज चाप को मानोमीटर जंत्र द्वारा मपा जाई पारे कौन मूलज चाप को मानोमीटर जंत्र रे मपा जाए पिला माने ए पॉइंट गुडी को बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही इंपोर्टेंट है कि अच्छा उद्भिद रे जलर शोषण मुख्यतः उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा होता है जो जलर शोषण होची ना इटा साधारणतः उच्छेदन प्रक्रिया माध्यम रे होता है। नेक्स्ट उद्भिद रे उच्छेदन स्रोत सशक्ति बल संलग्न बल द्वारा जोगु सहजरे छिन्न हुए नहीं है तामाने जो जल जाए जे
जाऊथुब ना मझिर कौन बंद हो कि बंद हुए नहीं है यहाँ क्या द्वारा उत्सेदन स्रोत सशक्ति बल संलग्न बल द्वारा एमती छिन्न हुए नहीं है कि अच्छा मनुष्य शरीर में पोषक परिवहन पाई रक्त प्रमुख माध्यम है आमे तो प्रथम विषय पढ़ी पोषण है खाद्य खाईदे हजम होगा पर कौन हुए रक्त में मिसे रक्त में मिसीगला देखो मुझे कहीदे है खाद्यटा हजम सरलीकृत होती मिसला रक्त में मिसला है रक्त में मिसीगला बोली जे आम शक्ति पाईगले ता नुह रक्त में मिसीगला पर रक्त में जो मिसीज यहाँ हूँ ग्लुकोज मिसला है ग्लुकोज जो मिसब ता सहित यहाँ रक्त में मिसिकी विभिन्न अंग प्रत्यंग पाक जीव जिते ग्लुकोज अच्छी ता सहित कौन हम ऑक्सीजन ता सहित ऑक्सीजन मिसिले जाए आम एनर्जी पाइबा मन रखिए पिला माने गोटे इंपोर्टाट पॉइंट है रक्त में कौन मिसला ग्लुकोज मिसीगला जे आम शक्ति पाइले नुह है ये ग्लुकोज सहित अम्लजान मिसब अम्लजान मिसिले जाए आम एनर्जी पाती आउ एनर्जी सहित कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए मन रखिए पिला माने बहुत ही इंपोर्टाट आम साधारण भावती जे खाद्यटा कौन है रक्त में मिसीगला शक्ति मिलला ता नुह रक्त में मिसला ग्लुकोज मिसला है तापर ग्लुकोज सहित ऑक्सीजन अम्लजान मिसिले जाए आमको शक्ति मिले मन रखिए पिला माने बहुत ही इंपोर्टाट है अच्छा नेक्स्ट आम शरीर में प्राय 96,000 रु 1,60,000 किमी लंब रक्तनली रही हे भगवान भावुन तो जी नली रक्तनली अच्छी जदि आम लंबे दबा 96,000 रु 1,60,000 किमी पर्यंत यह लंबी जीव भगवान बुझे तो पिला माने मन रखिए पॉइंट सब है क्लियर अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पिला माने देखंतु रक्तवाहिनी साधारणतः 3 प्रकार गोटे आपण मानकर धमनी आर्टेरी शिरा भेन रक्तकैशिक जहाँकि कैपिलारी बुझेला क्लियर अच्छा विलियम हार्वे शरीर में रक्त संचालन आविष्कार करते ये रक्त संचालन ब्लड सर्कुलेशन किए डिस्कवर करते विलियम हार्वे बहुत इंपोर्टाट मन रखिए लगी एबे सिना तो आम परीक्षा पढ़ी पारे न पढ़ी पारे किंतु जो प्लस टू जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवे ना सेत आप जापर यहाँ बहुत इंपोर्टाट कहीं आम ए कॉम्पिटिटिव दूसु आमर परीक्षा गुड़ा पड़ूँ है बुझेगा क्लियर से कौन पाठ को आपण मैंने इग्नोर करेंगे ना प्रति पॉइंट आपण मान गुरुत्वपूर्ण अटे है कि ठीक अच्छे अच्छा मनीष हृत्पिंडर लंब केते 12 सेमी ओसार 3 सेमी ओजन वेट केते 250 रु 300 ग्राम है हृत्पिंडर लंब केते 12 सेमी ओसार केते 9 सेमी आपण मानकर ओजन केते 250 रु 300 ग्राम जहाँकि पिला माने ये हाथर मुठा परी है कि अच्छा नेक्स्ट पॉइंट सुस्थ व्यक्तिर हृत्पिंडर स्पंदन हार मिनिट को 72 थर है माने आम जो कहते हृत्पिंडर स्पंदन मिनिट को केते 72 थर है हृत्पिंडर स्पंदन गोटे मिनिट को केते थर होची 72 थर है पिला माने हृत्पिंडर स्पंदनर शब्दटा कौन आम कहते धक 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 कहते ना यहाँ भूल पिला माने है धक धक नुह यहाँ हूँ लव डब मन रखिए लव डब है आम साधारणतः कौन कहती धक धक ना यहाँ धक धक नुह है कि लव डब है 72 थर मिनिट को है क्लियर पिला माने भल लगुच ना हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु आपण मैंने निजे चेक करेंगे आपण मानकर हृत्पिंडर स्पंदन केमी होची धक धक होची ना लवडब होची है कमेंट सेक्शन में पिला लिखु धक धक ना लवडब ना लवडब लगी अच्छा तापर पिला नेक्स्ट देखंतु रक्तचाप स्पिग्मोमानोमीटर द्वारा मपा जाए ब्लड प्रेशर का द्वारा स्पिग्मोमानोमीटर द्वारा मपा जाए है कि पिला माने रक्तचाप कही 120/80 mmHg 120 है सिस्टोलिक चाप जहाँकि संकोचन जनित चाप 80 हूँ पिला माने डायस्टोलिक चाप
ଯାହାକି ଶିଥିଳନ ଜନିତ ଚାପ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ରକ୍ତ ବର୍ଗ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ବି ଆଉ ଓ ହେଲା, এই ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନ୍ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ ହେଲା କି, ଆଉ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। +2ରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, କାରଣ ଆମର ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିଏ? ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନ୍, କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 18, ମଣିଷରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ତବର୍ଗ ଅଛି ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଏ ବି ଓ କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା, 19 ଦେଖନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ RH ରକ୍ତବର୍ଗ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକରେ ବୁଝିଲା। ବେଙ୍ଗର ହେଉଛି 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଆଉ ମାଛର ହେଉଛି 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ବେଙ୍ଗର 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ମାଛର 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଝିଲା କି ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନ ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ହେଲା କି, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା କି ଆମେ କିଛି ଏଇ ପରିବହନ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉପରେ କିଛି MCQକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ହେଲା କି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କେଉଁ ବିଷୟ? ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବ ହେଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।